गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां छो ने? आई होप के दरेक विद्यार्थी घरे व्यवस्थित अभ्यास करता हशो। केमिकल काइनेटिक एटले के फिजिकल केमिस्ट्रीનું चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक આપણે બહુ સફળતાપૂર્વક બહુ સારી રીતે પૂરું કર્યા પછી આજે છે આપણે આગળ વાત કરવાની છે તમારા ઇનઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી તરફ આપણે આગળ વધીએ છીએ। ઇનઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રીનું સ્ટાન્ડર્ડ 12નું વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર ए चैप्टर जे छे आपणुं चैप्टर नंबर 9 सवर्ग सहसंयोजन એટલે टाइटल આપણે આપશું चैप्टर नंबर 9 सवर्ग संयोजनो जेने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तरीके ओळखवामां आवे छे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सवर्ग संयोजनो चैप्टर की बात करूँ। चैप्टर की जो मित्रों अगत्यता આપણે समझीए तो चैप्टर है ए टोटली थ्योरिटिकल चैप्टर है पण समझणवाळुं थ्योरिटिकल। जनरली थ्योरिटिकल चैप्टर एवा होय के जेमां बहु लॉजिक ना होय एने तमारे गोखवा पड़े एवी भाषामां आपणे कहीए, पण आमां एवुं नथी। आ बहु समझणवाळुं बहु सरस मजानुं चैप्टर है, लॉजिकली चैप्टर है। बोर्डनी परीक्षा जे छे बोर्डनी परीक्षामां 7 के 9 मार्क्सनुं जूना सिलेबस प्रमाणे चैप्टर हतुं। हवे नवा पेटर्न प्रमाणे जे छे शुं आवे छे ये આપણે પછીની વાત કરીએ છીએ। વધતા ગુજરાત બોર્ડના જે 30% સિલેબસ કટ થયો છે એમાંથી આ ચેપ્ટરમાંથી કેટલી વસ્તુઓ કટ થઈ છે એ બધી બાબત આપણે ભણવાની તો છે જ બેટા, પણ હું જ્યારે ભણાવીશ ત્યારે તમને હું કહી દઈશ કે ગુજરાત બોર્ડમાંથી કટ થયેલો ટોપિક છે। ક્લિયર છે? એટલે જેથી કરીને જે વિદ્યાર્થીઓ એ માત્ર ગુજરાત બોર્ડને જ ફોકસ કરીને તૈયારી કરે છે એને આના પર પ્રેફરન્સ દેવાની જરૂર ન પડે। પણ જેડબલઈ નીટના વિદ્યાર્થીઓ માટે કોઈ જ વસ્તુ કટ થયેલી નથી। जेडबलई नीटना विद्यार्थी माटे आ चैप्टर तो बहु अगत्यनुं चैप्टर है, कारण के अमुक कॉन्सेप्ट जे छे अमुक टॉपिक आमांथी फिक्स है कि आ चैप्टरमांथी आ टॉपिकना ज प्रश्न आवे ज छे। एमांथी आ चैप्टरमां अमुक एवा टॉपिक है जे फिक्स है बेटा, एटले एमां पण आपणे बहु डीपली अभ्यास करवानो छे। बराबर? चलो चैप्टरनी आपणे शरूआत करवानी छे। पहेला तो सवर्ग संयोजनो कोने तरीके ओळखवामां आवे छे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोने कहेवामां आवे छे। बराबर? आम तो सवर्ग संयोजनों विषय तमने सौ प्रथम परिचित है। ए धोरण 11 में चैप्टर नंबर 4 में पण थयेलो हशे। चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स में तमे ऑक्सिडेशन आंक जे शोधो छो एमां ब्रेकेटवाळा जे बेटा संयोजनों छे, ब्रेकेटवाळा संयोजनों सपोज के KMnO4 तो आपणे KMnO4 ने आ रीते दर्शावीए छीए। तो आ जे ब्रेकेटवाळा संयोजनों छे ए बधा संयोजनों सवर्ग संयोजनों तरीके ओळखवामां आवे छे। आनी आपणे वात करवानी छे। तो व्याख्यायित जो मारे करवुं होय तो शुं केवी रीते करी शकाय? तो कि भाई संक्रांति धातुओं साथे घणा बधा ऋणायनो तथा तटस्थ अणुओ ए इलेक्ट्रॉननी भागीदारी करीने जे विशिष्ट संयोजनों बनावे छे, जे विशिष्ट प्रकारना संयोजनों बनावे छे तेमने सवर्ग संयोजनों कहेवाय छे। व्याख्या में एक बहुत सरस मजानुं आपी दीधुं छे कि संक्रांति धातुओं ज आ प्रकारना गुणधर्म धरावे छे। आ बहु अगत्यनी वस्तु छे। संक्रांति धातुओं जे छे संक्रांति धातुओं ए कोई ऋणायन Cl छे FCl - F - Br - NO3 अथवा तो तटस्थ अणुओ एमोनिया छे H2O छे एमनी साथे जोड़ाईने इलेक्ट्रॉन की भागीदारी शब्द वापरेलो है। अने शब्द जे छे तमे जोई शको छो कि सवर्ग है, एटले बंध आमां सवर्ग संयोजक बंध आवशे, कारण के धातु पोतानी पासे तो कोई इलेक्ट्रॉन हशे नहीं। बराबर है? एटले जेनी साथे पण जोड़ाय छे ऋणायन होय के तटस्थ अणुओ ए इलेक्ट्रॉन की शेरिंग करशे, एटले सवर्ग संयोजनों सवर्ग सहसंयोजक बंध बनावशे। अने जे संयोजनों बने छे विशिष्ट प्रकारना तेमने सवर्ग संयोजनों तरीके ओळखवामां आवे छे। आ सवर्ग संयोजनों सवर्ग सहसंयोजक तो सवर्ग संयोजनों खाली संयोजनों ए जैविक
અગત્યતા ધરાવે છે। દાખલા તરીકે હિમોગ્લોબિન, ક્લોરોફિલ, હિમોગ્લોબિન છે, ક્લોરોફિલ છે, વિટામિન B12, આ બધા જ જૈવિક સંકીર્ણો છે। આ બધા જ જૈવિક સંકીર્ણ સંયોજનોમાં સંક્રાંતિ ધાતુ તરીકે Fe હોય, હિમોગ્લોબિન હોય તો આપણને ખબર છે કોણ આવવાનું છે Fe, ક્લોરોફિલ હોય તો કોણ આવવાનું છે મેગ્નેશિયમ, અને વિટામિન B12 હશે તો એમાં આવશે કોબાલ્ટ। MCQ માટે છે એ બેટા યાદ રાખજો, MCQ માટે યાદ રાખજો। ક્લોરોફિલમાં કઈ સંક્રાંતિ ધાતુ આવશે Fe, તો હિમોગ્લોબિનમાં કઈ સંક્રાંતિ ધાતુ આવશે Fe, ક્લોરોફિલમાં કઈ આવશે Mg, વિટામિન B12માં કઈ સંક્રાંતિ ધાતુ આવશે કોબાલ્ટ સંક્રાંતિ ધાતુ આવશે। આ ઉપરાંત આ સંકીર્ણ સંયોજનો જે છે એ સંકીર્ણ સંયોજનો બીજી ધાતુ કર્મવિધિમાં એટલે શું, મેટલોજી, એટલે કે તમારે જમીનમાંથી તો પૃથ્વીના પોપડામાંથી ધાતુઓનું જે નિષ્કર્ષણ કરવાની પદ્ધતિ છે। દાખલા તરીકે તમે ધોરણ 11માં શીખેલા છો કે ભાઈ બોક્સાઇટ, ધોરણ 10માં બોક્સાઇટમાંથી એલ્યુમિનિયમ મેળવવાની હોલ એરાઉન્ડ પદ્ધતિ, તે ધાતુ કર્મવિધિ કહેવાય। તો આ જુદી જુદી ધાતુ કર્મવિધિમાં સંકીર્ણ સંયોજનો છે અગત્યનો પાર્ટ ભજવે છે। આપણે ચેપ્ટર નંબર 6 છે એ ચેપ્ટર નંબર 6માં આના વિશે ડિટેલમાં અભ્યાસ કરશું, ત્યાં તમને છે આવા સંકીર્ણ સંયોજનો વિશે પરિચિત થશો। ત્યાર પછી રંગો બનાવવા માટે, રંગોના ઉત્પાદનમાં, ઔષધોની બનાવટમાં, આ સિવાય ઘણી બધી જગ્યાએ વિદ્યુત રસાયણમાં ધાતુઓને ઢોળ ચડાવવા માટેની ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ પદ્ધતિ, સિલ્વર અને ગોલ્ડ જે છે એ સિલ્વર અને ગોલ્ડનો ઢોળ ચડાવવા માટેની ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ પદ્ધતિ આવે, એમાં સિલ્વર અને ગોલ્ડના સંકીર્ણ સંયોજનો અથવા તો સવર્ગ સંયોજનો, હું સંકીર્ણ સંયોજનો શબ્દ વાપરું દેટ ઇઝ કોમ્પ્લેક્સ કમ્પાઉન્ડ, અને સવર્ગ સંયોજનો શબ્દ વાપરું કોઓર્ડિનેશન કમ્પાઉન્ડ, બોથ આર સેમ, બંને સરખા જ થશે, બરાબર છે। તો એમનો જુદી જુદી જગ્યાએ જે છે ઉપયોગ કરવામાં આવે। તો આ મેં તમને વાત કરી પ્રસ્તાવનાની કે જ્યાં આપણે કોઓર્ડિનેશન કમ્પાઉન્ડ કોને કહેવાય છે તે અને તેની અગત્યતાની વાત કરી। હવે મિત્રો જે છે સવર્ગ સંયોજનો છે એનો સૌપ્રથમ અભ્યાસ એ આલ્ફ્રેડ વર્નર નામના વૈજ્ઞાનિકે કરેલો છે। આલ્ફ્રેડ વર્નર નામના વૈજ્ઞાનિકે કોબાલ્ટ ક્લોરાઇડ અને એમોનિયાને લઈને ઘણા બધા પ્રકારના સંયોજનો બનાવ્યા, અને એમાં પરથી અમુક ચોક્કસ તારણો પર આવ્યા કે જેને વર્નરનો સિદ્ધાંત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। શેના તરીકે ઓળખશું બેટા આપણે એને? વર્નરનો સિદ્ધાંત, અથવા તો 3 માર્ક્સમાં તમને પ્રશ્ન પૂછાય કે વર્નરની અભિધારણા જણાવો। આવો 3 માર્ક્સનો વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે। આઈ થિંક ગયાની આગળના વર્ષે છે, એટલે કે આની આગળના વર્ષમાં રિપીટરની જે એક્ઝામ લેવાની છે એમાં વર્નરની સિદ્ધાંત અથવા વર્નરની અભિધારણા, આવો 3 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન આ ચેપ્ટરમાંથી આવેલો છે। જનરલી બોર્ડની પરીક્ષામાં છે આમાંથી 4 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન આવી શકે છે, 4 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન, બરાબર। બ્લુપ્રિન્ટ શું છે હજી આપણને ખ્યાલ નથી, જ્યારે આવશે ત્યારે તમારે સુધી પહોંચાડી દઈશું, પણ ચેપ્ટર છે તમારા માટે અગત્યનું છે, અને આ ચેપ્ટરનો પહેલો જ ટોપિક સૌથી અગત્યનો છે, ને કયો છે મિત્રો? વર્નરનો સિદ્ધાંત। તો વર્નરના સિદ્ધાંત વિશે આપણે વાત કરીને પહેલાં ફટાફટ સ્ક્રીન પર જે દેખાય છે એનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, અને વિડીયોને પોઝ કરીને તમારી ટેક્સ્ટબુકમાંથી જે છે એ ટેક્સ્ટબુકમાંથી વર્નરનો સિદ્ધાંત ફટાફટ છે રીડ કરી જાઓ। ચાલો, બરાબર, ચાલો શરૂઆત આપણે કરવાની છે વર્નરના સિદ્ધાંતથી। ટાઇટલ આપણે આપશું વર્નરનો સિદ્ધાંત, વર્નરનો સિદ્ધાંત। તો અહીંયા પ્રશ્ન એ થાય કે વર્નરે આ સિદ્ધાંત કયા બેઝિસ ઉપર, આ અભિધારણા છે એ કયા પાયા ઉપર, કયા અભ્યાસને ધ્યાનમાં રાખીને આપવામાં આવી એની ચર્ચા થાય। તો કે વર્નર, આલ્ફ્રેડ વર્નર નામના વૈજ્ઞાનિક, આલ્ફ્રેડ વર્નર નામના વૈજ્ઞાનિકે સૌપ્રથમ કોબાલ્ટ ક્લોરાઇડ COCl3 અને એમોનિયા અણુના
જુદા જુદા સંયોજનોના અભ્યાસ પરથી નીચેનું તારણ કાઢ્યું. કોબાલ્ટ ક્લોરાઇડ જે છે 6NH3 આ પીળા રંગનો કહેવાનો. હવે શરૂઆતમાં જ્યારે હજી સવર્ગ સંયોજનોના નામકરણ નહોતા થયા ત્યારે આ પ્રકારના સંયોજનો છે એમના કલરને આધારે ઓળખાતા હતા. એટલે આને કહેવાય પીળીયો કોબાલ્ટી ક્લોરાઇડ. પીળા રંગનો છે એટલે પીળીયો કોબાલ્ટી ક્લોરાઇડ તરીકે ઓળખાતો. COCl3 ઇન્ટુ 5NH3 આ કહેવાય તો જાંબુડિયો કોબાલ્ટી ક્લોરાઇડ. COCl3 ઇન્ટુ 4NH3 આ લીલા રંગનો હતો, લીલિયો કોબાલ્ટી ક્લોરાઇડ તરીકે ઓળખવામાં આવતો હતો. તો હવે અહીંયા વર્નરને પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત છે અને તમને પણ થવો જોઈએ કે સર એકવાર અહીંયા કોબાલ્ટની 3 સંયોજકતા જો સંતોષાય જાય બેટા, COCl3 આપણે જ્યારે શબ્દ વાપરીએ છીએ ઇટ મીન્સ કે આમાં કોબાલ્ટ +3 છે અને 3Cl- છે, એટલે કે કોબાલ્ટ +3ની સંયોજકતા એ 3 ક્લોરીન વડે સંતોષાઈ જાય છે. હવે જો આ 3 ક્લોરીન વડે સંયોજકતા સંતોષાઈ જતી હોય તો પછી આ એમોનિયા જોડાણા કેવી રીતે? અહીંયા 6NH3 છે, અહીંયા 5NH3 છે, 4NH3 છે, કેવી રીતે જોડાયા? આ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત આલ્ફ્રેડ વર્નરનો. આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને વર્નરે એવું કીધું કે સંક્રાંતિ ધાતુઓ સવર્ગ સંયોજનોમાં સંક્રાંતિ ધાતુઓ એ 2 પ્રકારની સંયોજકતા ધરાવે છે. પહેલું છે પ્રાથમિક સંયોજકતા, અને બીજું છે દ્વિતીયક સંયોજકતા. આલ્ફ્રેડ વર્નરે આ કોબાલ્ટ ક્લોરાઇડના એમોનિયા સાથેના સંયોજનોનો બહુ ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ પરથી એવું તારણ કાઢ્યું કે બેટા સંકીર્ણ સંયોજનો જે છે એ સંકીર્ણ સંયોજનોમાં સંક્રાંતિ ધાતુઓ 2 જુદી જુદી સંયોજકતા ધરાવે છે. એક સંયોજકતા છે એને પ્રાથમિક સંયોજકતા કહેવાય, એક સંયોજકતા છે દ્વિતીય સંયોજકતા કહેવાય. તો પ્રશ્ન એ થાય સાહેબ કે પ્રાથમિક સંયોજકતા કોને કહેવાય ને દ્વિતીય સંયોજકતા કોને કહેવાય? એ વાત છે એને અભિધારણામાં સમજાવી. એટલે હવે આપણે ટાઇટલ આપશું વર્નરની અભિધારણા. વર્નરના મત પ્રમાણે કે સંક્રાંતિ ધાતુઓ એ 2 સંયોજકતા ધરાવે છે. પહેલી જે છે એને પ્રાથમિક સંયોજકતા અને બીજી જે છે એને દ્વિતીયક સંયોજકતા કહેવાય. સંક્રાંતિ ધાતુઓ એ 2 પ્રકારની સંયોજકતા ધરાવે છે. એક છે પ્રાથમિક સંયોજકતા, એક છે દ્વિતીય સંયોજકતા. કોને પ્રાથમિક અને કોને દ્વિતીયક કહેવાય એ આપણે સમજવાનું છે કે ભાઈ પ્રાથમિક સંયોજકતા એ આયનીકરણ પામે છે જે ઋણાયન વડે સંતોષાય છે. એટલે અહીંયા COCl3 × 6NH3 છે એનું તમે જ્યારે આયનીકરણ કરો ને આયનીકરણ કરવાથી જે આયનો છૂટા પડે, જેટલા આયનો છૂટા પડે એ સંખ્યા એની પ્રાથમિક સંયોજકતા કહેવામાં આવે છે. એ સંખ્યા એટલે એની પ્રાથમિક સંયોજકતા. તો તમને અહીંયા ઉદાહરણ પરથી જોવા મળે સાહેબ અહીંયા COCl3 3 ક્લોરીન છૂટા જ પડવાના છે તો એ ન કહેવાય? ના બેટા, એ ન કહી શકાય. કેવી રીતે ખબર પડે એની આપણે હમણાં ચર્ચા કરશું, પણ પ્રાથમિક સંયોજકતાને જો વ્યાખ્યાયિત કરવી હોય દીકરા તો શું કહી શકાય? તો કે જે સંયોજકતા તો સંક્રાંતિ ધાતુ સાથે જોડાયેલા આયનો કે જેમનું આયનીકરણ થઈ શકે, આયનીકૃત થઈ શકે, આયનો છૂટા પડી શકે એમને તેમની પ્રાથમિક સંયોજકતા કહેવામાં આવે છે. જ્યારે દ્વિતીય સંયોજકતા
संयोजकता ए बिन आयनीकृत है तेनु आयनीकरण थतुं नथी जे मोटा भागे ऋणायन अथवा तटस्थ अणुओ वडे संतोषाय छे। एमां घणा अपवाद छे ए घणीवार धन आयन वडे पर संतोषाय छे एनी ज्यारे हूँ आगळ चर्चा करीश एटले हूँ मगजमां खाली स्पेसिफाइड न रहेवुं जोईए बेटा कि द्वितीय संयोजकता जे छे मोटा भागे नेगेटिव चार्ज होय छे अथवा तो न्यूट्रल होय। अमुक एवा एक्सेप्शनल केसीस छे कि जेमां द्वितीय संयोजकता छे ए पॉजिटिव चार्ज धरावता आयनो पण होय छे। आ द्वितीय संयोजकताथी द्वितीयक संयोजकताथी जोड़ायेला परमाणुनी संख्या ने ते संक्रांति धातुनो सवर्गांक कहेवाय छे। द्वितीय संयोजकताथी जे जोड़ायेलो है बेटा द्वितीय संयोजकताथी जोड़ायेला परमाणुनी संख्या ने संक्रांति धातुनो सवर्गांक कहेवाय छे। आ याद राखजो कारण के सवर्गांक छे आपणे आगळ जोईने घणो ज काम आववानो छे बेटा। जे द्वितीय संयोजकता छे ए ज एनी शुं थवानो छे सवर्गांक थवा छे धातुनो सवर्गांक। जो अहींया सवर्गांक जे छे आपणे चेप्टर नंबर 1 नी वात जे छे आ वात छे बधी जुदी जुदी छे। चेप्टर नंबर 1 में जे छे सवर्गांक एमां एक परमाणु केटला परमाणुने स्पर्श करे छे ए संख्यानी सवर्गांक थती हती ज्यारे अहींया केटली द्वितीय संयोजकता छे अने हमेशा याद राखवानुं कि द्वितीय संयोजकताथी जे जोड़ायेलो होय ने बेटा ए हमेशा सवर्ग सहसंयोजक बंधथी जोड़ायेलो। आ जाहेरमां खानगी वात करूं छुं कि द्वितीयक संयोजकता जे छे हमेशा सवर्ग सहसंयोजक बंधथी सहसंयोजक बंधथी जोड़ाय छे। ज्यारे प्राथमिक संयोजकता ए हमेशा आयनीय बंधथी जोड़ाय। प्राथमिक संयोजकता छे एटले आयनीय बंध होय एनुं जळ विभाजन थई शके आयनो छूटा पड़ी शके। सपोज के NaCl छे ने तमे पाणीमां नाखो छो Na+Cl- छूटा पड़े छे पण हवे धारो के सहसंयोजक बंधथी जोड़ायेला होय दाखला तरीके ग्लूकोज छे ने तमे पाणीमां नाखो तो एमां कई कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन छूटा पड़े छे नहीं केम तो कि ए सहसंयोजक बंधथी जोड़ायेला छे। अहींया सवर्ग सहसंयोजक बंध छे एटले सवर्ग सहसंयोजक बंधथी जे जोड़ायेला छे ए द्वितीय संयोजकता कहेवाय कि जेनुं आयनीकरण थई शकतुं नथी। जे मोटा भागे ऋणायन अथवा तो तटस्थ अणुओ तरीके पण होय छे ने आ जेटला परमाणुओ ए द्वितीय संयोजकताथी जोड़ायेला होय ते संख्याने ते धातुनो सवर्गांक कहेवामां आवे छे। अने आ सवर्गांक जे छे ए हमेशा धातुओ माटे लगभग निश्चित ज होय छे बरोबर छे। त्यार पछीनुं स्टेप आयनो अथवा तो समूहो ए संक्रांति धातुओ साथे अवकाशमां निश्चित गोठवणीथी अथवा तो निश्चित भूमितिथी गोठवाय छे जेने आधुनिक सूत्रीकरणमां सवर्ग पोलीहेड्रा कहेवाय छे। दाखला तरीके अष्टफलकीय CONH3 6Cl3
तो आमां आ जे 6 एमोनियाना अणुओ छे ए कोबाल्ट साथे अष्टफलकीय रीते गोठवायेला होय बेटा। चतुष्फलकीय NiCO4 आमां कार्बोनिल समूह जे छे CO એટલે कार्बोनिल छे, कोबाल्ट नथी। आमां कार्बोनिलना 4 परमाणु निकल साथे चतुष्फलकीय रीते गोठवायेलो होय। तो आज एक निश्चित गोठवणी बेटा जोवा मळे एने सवर्ग पॉलीहेड्रा तरीके ओळखवामां आवे छे। शेना तरीके ओळखवामां आवे छे? सवर्ग पॉलीहेड्रा। जो बेटा ध्यान राखजो कि आ जे ब्रेकेट वाळो पार्ट छे, आ ब्रेकेट वाळो पार्ट जो आ एने सवर्ग वर्तुळ तरीके ओळखवामां आवे छे। शेना तरीके ओळखीए छीए आपणे? सवर्ग वर्तुळ। अने जे क्लोरीन के जे अहींया सवर्ग वर्तुळनी बहार छे एने काउंटर आयन, प्रति आयन कहेवाय छे। आ संकीर्ण संयोजनो सवर्ग संयोजनो थया के जेमां ब्रेकेटनी अंदर जे छे संक्रांति धातु साथे 6 एमोनियाना अणु जोडायेला छे ए सवर्ग सहसंयोजक बंधथी जोडायेला होय एटले अहींया सवर्ग वर्तुळनी अंदर संक्रांति धातु साथे जे जोडाय छे ए द्वितीय संयोजकताथी जोड़ाशे। सेनाथी जोड़ाशे? द्वितीय संयोजकताथी। अने जे बहारनी बाजू जोड़ायेला छे के जेने प्रति आयनो तरीके ओळखवामां आवे छे, काउंटर आयन तरीके ओळखवामां आवे छे, जेने काउंटर आयन तरीके ओळखेला छे ए हमेशा प्राथमिक संयोजकताथी जोड़ायेला छे एटले एमने आयनीय बंधथी जोड़ायेला छे एवुं थयुं। इट मीन्स के बेटा तमे ज्यारे आनुं जळ विभाजन करो छो आ जे तमने CONH3 देखाय छे दीकरा एने तमे ज्यारे पाणीमां नाखो छो त्यारे आयनो जे छूटा पड़े छे केटला आयनो छूटा पड़शे तो के जे ब्रेकेटवाळो पार्ट छे एक आखो एटले 1:3 नुं प्रमाण थयुं कहेवाय। एक धन आयन 3 ऋण आयन। काउंटर आयनो जे बेटा छे प्रति आयनो ए छूटा पड़शे अने एक सवर्ग वर्तुळवाळो पार्ट आखो छूटो पड़शे। तमने जो याद होय तो तमे बीजा चेप्टरमां द्रावणोमां K4 FeCN6 ना उदाहरणमां छूटा पड़ता आयनोमां 5 अणुओ लीधा था के नहीं? त्यारे तमने एवुं कीधेलुं छे के आ सवर्ग वर्तुळवाळो पार्ट छे एने एक आखो आयन तरीके लेवो, जळ विभाजन पामे त्यारे। बरोबर छे? तो हवे प्रश्न ए उपस्थित थाय के साहेब आ खबर केवी रीते पड़शे अमने के अहींया केटला आयनो छूटा पड़ेला हशे, एटले के प्रति आयनो केटला हशे ने अंदर केटला आयनो हशे, ए खबर केवी रीते पड़शे? तो आल्फ्रेड वर्नर जे छे ए आल्फ्रेड वर्नरे आ कोबाल्ट क्लोराइडनी एमोनियाना अणुओ साथे प्रक्रियाथी जे संयोजनो मेळ्या ए संयोजनोनी ठंडा सिल्वर नाइट्रेट साथे प्रक्रिया करता सिल्वर क्लोराइड अवक्षेपित थयुं। केटला मोल अवक्षेपित थाय छे एने आधारे खबर पड़शे, पण एनी जो आपणे वात करीए एनी पहेला स्क्रीन पर जे देखाय छे बेटा फटाफट एनो स्क्रीनशॉट ल्यो। जो तमने ज्यारे परीक्षामां प्रश्न 3 मार्क्सनो पूछाय के वर्नरनो सिद्धांत अथवा तो वर्नरनी अभिधारणाओ समजावो तो बेटा तमारे आटलुं लखवानुं थशे, धેટ इज ध प्रस्तावना અને આ જે છે અભિધારણા પહેલી, બીજી, ત્રીજી અને ચોથી આ બધી જ વસ્તુ આમાં ઇન્ક્લુડ કરવી। આ ન લખો તો ચાલશે પણ આ બાકી બધી વાતો લખવી, બરાબર છે? આ જ રીતે તૈયાર કરજો, આ જ શબ્દથી તૈયાર કરજો, પરીક્ષામાં કોઈ ખોટું નહીં પાડી શકે તમને। ક્લિયર છે? ચાલો દીકરા ફટાફટ સ્ક્રીનશોટ લ્યો એટલે હું તમને નેક્સ્ટ આગળ જે છે બીજા મુદ્દા ઉપર એની તમને લઈ જાઉં, ચર્ચા કરું છું, બરાબર? તો મેં તમને વાત કરી પ્રમાણે કે સર અહીંયા એક વાત તમારા મગજમાં ક્લિયર થઈ જવી જોઈએ દીકરા કે જે કાઉન્ટર આયનો એટલે કે જે પ્રતિ આયનો છે એ સંક્રાંતિ ધાતુ સાથે આયનીય બંધથી જોડાશે, જ્યારે સવર્ગ વર્તુળની અંદર જે જોડાયેલા છે સવર્ગ સહસંયોજક બંધથી એની દ્વિતીય સંયોજકતા સાથે જોડાશે। કોબાલ્ટ ક્લોરાઇડ, ક્રોમિયમ ક્લોરાઇડ, PDCl2 જેવા સંક્રાંતિ ધાતુના સંયોજનોની ઠંડા પાડેલા સિલ્વર નાઇટ્રેટ સાથે પ્રક્રિયા કરતા छूटा पड़ता सिल्वर क्लोराइड की संख्या ने आधारे प्रति आयनों
નક્કી થાય છે. દાખલા તરીકે COCl3 ઇન્ટુ 6NH3, COCl3 ઇન્ટુ 5NH3 અને COCl3 ઇન્ટુ 4NH3. આ ત્રણેયની પ્રક્રિયા સિલ્વર નાઇટ્રેટ સાથે તમે જ્યારે કરો ત્યારે આમાંથી 3 મોલ AgCl ઉત્પન્ન થાય છે, આમાંથી 2 મોલ AgCl ઉત્પન્ન થાય છે, આમાંથી 1 મોલ AgCl ઉત્પન્ન થાય છે. જેટલા મોલ AgCl છૂટા પડતા હશે એટલા ક્લોરાઇડ આમાં શેના તરીકે ગોઠવાયેલા છે બેટા? તો કે એમાં કાઉન્ટર આયન તરીકે ગોઠવાયેલા હશે. શું આપણે યાદ રાખવાનું છે કે જેટલા મોલ AgCl અથવા તો ખાલી Cl માઇનસ આયન છૂટા પડે તેટલા Cl આયનો પ્રતિ આયન તરીકે જોડાયેલા હોય છે. અહીંયા 3 મોલ AgCl છૂટા પડે છે. ઇટ મીન્સ કે 3 ક્લોરાઇડ આયનો, કારણ કે AgCl અથવા તો શબ્દ એવો પણ વપરાય, ધ્યાન રાખજો, આ ક્લિયર હું કરું છું કે અહીંયા કોબાલ્ટી ક્લોરાઇડ COCl3 ઇન્ટુ 6NH3ની AgNO3 સાથે પ્રક્રિયા કરતાં સફેદ અવક્ષેપ મળે છે. સફેદ અવક્ષેપ કોના હશે બેટા? સિલ્વર ક્લોરાઇડમાં. ઘણીવાર જગ્યાએ શબ્દ એવો પણ વાપરો કે નથી મળતા સાવ. તેનો અર્થ એવો થયો કે અહીંયા ક્લોરિન જે છે એ સંવર્ગ વર્તુળની અંદર હોવો જોઈએ, બહાર હોવો જોઈએ નહીં. તો જેટલા ક્લોરાઇડ આયન છૂટા પડે છે અથવા તો જેટલા મોલ AgCl છૂટા પડે છે એટલા પ્રતિ આયન હોય. ઇટ મીન્સ કે સંવર્ગ વર્તુળની બહાર જોડાયેલા હોય. તો આનું અણુસૂત્ર બનાવવું હોય તો શું થાય? જોવો જ બેટા, 3 ક્લોરિન બહાર છે તો એમોનિયા ક્યાં હશે? અંદર. CONH3,6Cl3. આનું અણુસૂત્ર છે. આનું અણુસૂત્ર તમે બનાવો કે આમાં કેટલા AgCl બહાર છે? તો કે આમાં 2 AgCl બહાર આવે છે. તો 2 AgCl જો બેટા બહાર હોય તો અંદર કેટલો Cl હશે? 1 હશે. તો અણુસૂત્રનું શું બનશે? CONH3,5Cl2. આમાં એક જ AgCl મળે છે તો 1 ક્લોરિન છે બહાર જોડાયેલા હશે. એક જ ક્લોરિન NH3,4Cl જોવા મળશે. બરાબર? એટલે કે જેટલા ક્લોરિન છૂટા પડે છે બેટા એટલા પ્રતિ આયન તરીકે ગોઠવાયેલા હશે. હવે આ ત્રણેય એક્ઝામ્પલનું તમે જ્યારે ઓબ્ઝર્વેશન કરો છો ત્યારે તમને એક વસ્તુ શું કોમન જોવા મળે? જો દીકરા, કે સંવર્ગ વર્તુળની અંદર કોબાલ્ટ ધાતુ સાથે કોઈ પણ એમોનિયા, ક્લોરિન અથવા બંને, હું શબ્દ શું વાપરું છું? કોબાલ્ટ સાથે સંવર્ગ વર્તુળની અંદર, કોબાલ્ટ ધાતુ સાથે સંવર્ગ વર્તુળની અંદર એમોનિયા, માત્ર ક્લોરિન અથવા બંને એ 6ની સંખ્યામાં જોડાયેલા છે. જો બેટા અહીંયા છે 6ની સંખ્યા. અહીંયા જુઓ, 5 એમોનિયા, 1 ક્લોરિન, 6. 4 એમોનિયા, 2 ક્લોરિન, કેટલા થયા? 6. તો અહીંયા એનો અર્થ એવો થયો બેટા કે 6 એમોનિયાના અણુઓ જે છે એ અષ્ટફલકી રીતે આ રીતે સંવર્ગ સહસંયોજક બનતી જોડાયેલા છે. નાઇટ્રોજન પરમાણુ પાસે લોન પેર છે એટલે નાઇટ્રોજન પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરી શકે દીકરા એમાં. Cl3. તો જુઓ જે કેટલા સંવર્ગ સહસંયોજક બંધ બન્યા છે અહીંયા? તો કે અહીંયા 6 સંવર્ગ સહસંયોજક બંધ બન્યા છે. તો એની દ્વિતીય સંયોજકતા કેટલી થઈ કહેવાય દીકરા? CONH3,6Cl3માં કોબાલ્ટની દ્વિતીય સંયોજકતા કેટલી થાય? તો કે 6. પ્રાથમિક સંયોજકતા કેટલી થાય? તો કે 3. તમને પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાશે, MCQમાં પ્રશ્ન પૂછાશે બેટા કે પ્રાથમિક સંયોજકતા અને દ્વિતીય સંયોજકતાને ઓળખો. કેવી રીતે ઓળખવું એ તમને આના પરથી ખબર પડશે. એ હું તમને આગળ હજી નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં શીખવાડીશ ડિટેલમાં. પણ આ તો અહીંયા જનરલ મેં વાત કરી કે અહીંયા 6 એમોનિયાના અણુ છે એ 6 સંવર્ગ સહસંયોજક બંધથી અષ્ટફલકીય, આ અષ્ટફલકીય રીતે ગોઠવાયેલો છે. અષ્ટફલકીય રીતે છે ગોઠવાયેલો જોવા મળે છે. એટલે 6ની સંખ્યા, જો અંદર પણ 6ની સંખ્યા છે, અંદર પણ 6ની સંખ્યા,
તો જનરલી જે છે એ સંક્રાંતિ ધાતુઓના સવર્ગાંક 4 અથવા 6 બે જ હોય. ઓલમોસ્ટ મોટાભાગના આપણે આ ચેપ્ટરમાં 4 અથવા 6ના જ કેસ જોવાના, બીજા કોઈ કેસ જોવાના નથી. ક્લિયર છે દરેક વિદ્યાર્થી? તો આ રીતે જે છે તમે અહીંયા આના અણુસૂત્ર છે જોઈ શકો છો. તમે જુઓ તો તમને પાછળ ટેક્સ્ટબુકમાં સ્વાધ્યાયમાં છે, ઉદાહરણમાં એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે ભાઈ જલીય દ્રાવણોમાં અવલોકનને આધારે ધાતુની દ્વિતીય સંયોજકતા સૂચવો, એવું તમને કીધું બેટા. છૂટા પડતા આયન, ચલો ફટાફટ સ્ક્રીન પર જે દેખાય છે એનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. બરાબર, ચાલો શું કીધું છે જુઓ. તમને પેજ નંબર 246માં કોયડા નંબર 9.1 જુઓ. ચાલો 246માં કોયડા નંબર 9.1 તમને એવું કીધું છે કે અવલોકનને આધારે ધાતુની દ્વિતીય સંયોજકતા સૂચવો. અણુસૂત્ર તમને આપેલા છે PdCl2 4NH3, NiCl2 6H2O, PtCl4 twice HCl, COCl3 4NH3, PtCl2 twice NH3. AgNO3 સાથેની પ્રક્રિયાથી ઉત્પન્ન થતા AgClના મોલ અહીંયા આપ્યા છે 2 2 0 1 0. તો તમને એવું કીધું છે કે દ્વિતીય સંયોજકતા સૂચવો. શું સૂચવવાની છે બેટા તમારે? દ્વિતીય સંયોજકતા સૂચવવાની છે તમારે. ચાલો, 2 ક્લોરીન જે છે એ 2 ક્લોરીન છૂટા પડી જાય બેટા. જેટલા ક્લોરીન છૂટા પડતા હોય એ ક્યાં હશે? 12. તો એમોનિયા ક્યાં હશે? અંદર. તો આનું અણુસૂત્ર આપણે સૂત્ર બનાવતા જાય સાથે સાથે. સૂત્ર શું બનશે બેટા? અહીંયા PD NH3 4Cl2. તો દ્વિતીય સંયોજકતાની કેટલી થવાની છે? દ્વિતીય સંયોજકતા 4 એમોનિયાના અણુ જોડાયેલા છે. સેમ વસ્તુ અહીંયા એવું થવાનું છે કે અહીંયા જે છે 2 ક્લોરીન 12 પડે છે. 2 ક્લોરીન જે NiCl2માં છે એ 12 પ્રત્યાયન તરીકે હશે. તો આનું અણુસૂત્ર શું બનવાનું છે? NiH2O6 Cl2. દ્વિતીય સંયોજકતા કેટલી થઈ? 6 પાણીના અણુ છે અહીંયા જોડાયેલા જોવા મળે છે. આમાં તમને એવું કીધું છે કે એક પણ ક્લોરીન જે છે એ એક પણ ક્લોરીન તમારો બહાર જોવા મળતો નથી. બરાબર, તો એનો અર્થ શું છે? બધા ક્યાં હોવા જોઈએ? અંદર જશે. તો અણુસૂત્ર શું બને આનું? PtCl4 HCl twice. આ અણુસૂત્રને બન્યું. તો અંદર જે છે કેટલા અણુ થયા? 4 ક્લોરીનના અને 2 HClના. તો સંયોજકતા કેટલી થઈ બેટા? એની 6 થઈ કહેવાય દ્વિતીય સંયોજકતા. ચાલો, ત્યાર પછી તમને કીધું છે COCl3 × 4H2O. 1 ક્લોરીન છે છૂટો પડે છે. કેટલા ક્લોરીન છૂટા પડે છે? 1. તો 1 ક્લોરીન બહાર હશે, બાકીના ક્યાં હશે? અંદર. CO NH3 4Cl2 Cl. દ્વિતીય સંયોજકતા કેટલી થઈ? આની 6. સેમ વસ્તુ આમાં 0 આયન છૂટા પડે છે. કોઈ પણ AgClના અવક્ષેપ જોવા મળતા નથી. અથવા તો આમાં જ એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે PtCl2 × twice NH3ની સિલ્વર નાઇટ્રેટ સાથે પ્રક્રિયા કરતાં સફેદ અવક્ષેપ જોવા મળતા નથી. ઇટ મીન્સ કે એક પણ AgCl બનતા નથી. તો અણુસૂત્ર શું બનવાનું તમારું બેટા આમાં? તો કે PT NH3 twice Cl2. PT NH3 twice Cl2. કેટલા આયનો થાય? 2 ને 2 4. તો દ્વિતીય સંયોજકતા કેટલી થશે? એની 4 જોવા મળશે. તો આ પ્રકારના MCQ છે તમને પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે, તમારે આવી શકે છે, તો તમને આવડવા જોઈએ. ક્લિયર છે દરેક વિદ્યાર્થીને? તો આ વાત જે છે આપણે કરી એક્ઝામ્પલ તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં જે આપેલી છે એની. આજનો વિડીયો લેક્ચર છે દીકરા એનું અહીંયા સુધી જ રાખું છું. નાનો વિડીયો લેક્ચર બનાવું છું, ચેપ્ટરની શરૂઆત છે એટલા માટે. કાલથી આપણે ફૂલ ફ્લેજમાં હજી લોંગ લેક્ચર સાથે આગળ વધવાની છે કે જેમાં આપણે સવર્ગ સંયોજનોનો અભ્યાસ કરતાં પહેલાં થોડીક પરિભાષાઓ વિશે પરિચિત થવું જરૂરી છે. અને એ પરિભાષાનો અભ્યાસ છે હવે આપણે કરવાનો છે. બરાબર છે? ચાલો, સ્ક્રીન પર જે દેખાય છે એનો સ્ક્રીનશોટ લઈ ટેક્સ્ટ બુકમાંથી વાંચી અને હોમવર્ક કમ્પ્લીટ કરવું.